ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, प्रदेश के उपाध्यक्ष और लुधियाने के प्रभारी राकेश राठौर जी, तुहाडे सब दे अजीज और प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रवीण बांसल जी और पंजाब के कोषाध्यक्ष और लुधियाने तो ही तो अच्छी तरह चेयरपर्सन चेहरा गुरदेव शर्मा जी देवी और साडे जिला के अध्यक्ष श्री पुष्पिंदर जी तुहाडे सम्मुख ने। और तुहाडे और अश्विनी दे विच बहुता ना रहिंदे होए मैं हुण बेनती करांगा अश्विनी जी नूं कि अज दी इस प्रेस वार्ता नूं शुरू करें। अज दी इस प्रेस वार्ता दे अंदर आ जाएगी आवाज, ओ माइक ओ चक्के आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी जल्दी आ जाएगी। माइक सेट कर दो, माइक सेट कर दो। चलिए हो गया। अज की इस प्रेस वार्ता च आए सारे पत्रकार मित्रों का स्वागत है और जिस विषय नूं लैके अज असी ये प्रेस वार्ता बुलाई है वो लगभग मैं बैठते ही मैनूं पता लग गया कि तुहाडे मन च की जिग्यासा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर पिछले 8 सालों तो राज कर रही है और जनमत के आधार के उत्ते कर रही है। कल स्टेट के फाइनांस मिनिस्टर चीमा साहब ने बेबुनियाद तथ्यहीन झूठ से आधारित आरोप भारतीय जनता पार्टी ते लगाए ने। मैं उसकी नखेदी भी करदा और चीमा साहब नूं ये कहना चाहना कि इतना प्रचंड बहुमत तुहाडे कोल है, तुहानू भारतीय जनता पार्टी तो कोई खतरा नहीं है। तुहाडे प्रचंड बहुमत नूं लड़ाई तुहाडे अपने घर दी है। जदों भी पंजाब दी मान सरकार नूं खतरा पैदा होना है, दूसरियां पार्टियां तो नहीं होना, अरविंद केजरीवाल तो खतरा पैदा होना है, बीजेपी तो नहीं खतरा हैगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दी पंजाब दी सत्ता ते बड़ी देर तो नज़र है। मान साहब का निर्णय भी छटपटाहट के अंदर, मजबूरी के अंदर, पंजाबियों के प्रैशर थले उन्होंने लैना पिया सी। उन्होंने अंकुश लगाने के लिए राघव चड्डा नूं भी चंडीगढ़ बिठाया होया है। और जो पिछले 6 महीनों च पंजाब च घटनाक्रम हो रहा है, चीमा साहब घर संभो। और मैं समझ सकता इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाना आम आदमी पार्टी के स्वभाव का हिस्सा है, क्योंकि इस पार्टी की उत्पत्ति झूठ के आधार पर हुई है और जिन्हां की उत्पत्ति झूठ के आधार पर हुई है केवल ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के अनाप शनाप आरोप लगाना उसकी फितरत के अंदर हिस्सा है। इदां दे आरोप दिल्ली के अंदर 20-25 दिन पहला लगाए, 2 दिन मीडिया दी सुर्खियां बटोरियां, अज कितने ने वो आरोप? कारण समझो, ये जिहड़े कट्टर ईमानदार है, इन्हां दे भ्रष्टाचारी चेहरे तो नकाब उतरना शुरू होए ने परत दर परत।
ਜਿਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 3.5-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 1000 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਆ। ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਛੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੀਨ, ਉਹ ਜੀ CBI ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ, ED ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। क्या ED का कोई बयान आया? CBI ने का कोई बयान आया? ये आपे क्लीन चिट दे फिरते हैं, एक दूजे को परितोषी दे फिरते हैं। ये सारी मैनू ये लगता है जी एक्साइज पॉलिसी की तपिश है, जी वो गर्मी है। जे उत्थे भ्रष्टाचार होया, उही ठेकेदार ने, उही लोग ने, उही अरविंद केजरीवाल के यार दोस्त ने जिन्होंने पंजाब के अंदर मोनोपली अपनी की है। कि जे दिल्ली 'ਚ घपला होया तो एक्साइज पॉलिसी की जी उतों की तपिश है, पंजाब तक आना सुभाविक है। ये ओदी बुखलाहट है। लोगों का ध्यान बटन ली इन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए ने। कल भी असी क्या और मैं हैरान हाँ, मैनू एक बंदा मैं इतने फेसबुक से ही चलता पाया सी कि किस प्रकार ये मैनूपलेट करते हैं। वो पंजाब का ही एक सिख भाई सी, फेसबुक से बोलता कि सानू इन्होंने बुलाया, सानू चिप दी, आपे ही साढ़े को फोन करवाए और आपे ही बाद मेरे MLA बिल्कुल इंटैक्ट है, सारे इकट्ठे ने, सारा कुछ है। असल च इन्हों के घर से इन्हों पर प्रैशर है। पंजाब के अंदर प्रैशर इस गल का है कि इन्होंने वादे तो कर ले, वादे करके वादे पूरे नहीं हो रहे हो और इन्हों के आम आदमियों के MLA के उत्ते जनता का प्रैशर है, भैनों का प्रैशर है, किसानों का प्रैशर है, नौजवानों का प्रैशर है। भैनों 1000 रुपये की मंग करी फिरदी हैं, किसान जिहड़ा इन्हां दी जान नूं बिलाप कर रहा है। ये सारिया गल्लां तो ध्यान हटाने के लिए सलूफा छड्डना इन्हां दी पुरानी आदत है। सलूफा छड्डिया और दौड़ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नूं ये नहीं करन देगी, दौड़न नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं दौड़न देंगे। सरकार तुहाडी सी, पुलिस तुहाडे कोल है, जाओ जाके FIR दर्ज कराओ, पकड़ो जाके उन्होंने। लेकिन केवल इल्जाम लगा के दौड़ जाओगे, दौड़न नहीं देंगे। और मैनू पता लगा अज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, देखते हैं नवा शलूफा किहड़ा छड्डदे ने। और ये भ्रष्टाचार इन्हां दी हद देखो ना। इन्हां दे मंत्री MLA है फौजा सिंह सरारी, फौजा सिंह सरारी, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ
ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜੰਜਾਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ परिणाम ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਵਿਕਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਿਤਵ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਆਏ। ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਸ਼ਲੂਪੇ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਸੁਰਲੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ, ਹਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੇਰੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਲਮ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ਲੂਫਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਲੜਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਫੀਸ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਸਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਈਡੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੇ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਈਡੀ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ कांग्रेस कह रही है कि अपना बीजेपी और आम आदमी पार्टी ए और बी टीम है जी कांग्रेस ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਟੋ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ। ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਕਾਲਤਾ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਲੀ ਰੱਖਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੀ ਬਦਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ 'ਚ ਜੀ। ਕੀ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਵੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ परिणाम ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਲੂਫੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੇ ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੈ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਰੋਪਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ परिणाम ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਿਤਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਕਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਾਏ? ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਦਾਇਿਤਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ, ਸਾਡਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਤੇ ਧਿਆਨਾਕਰਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਦਾਇਿਤਵ ਹੈ। ਧਿਆਨਾਕਰਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਥੇ ਜੁਟਾਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦਾਇਿਤਵ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਾਇਿਤਵ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਦੇਖੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੱਲ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਗੂਫ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ऐसा है कि साड़ी पार्टी 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੈਠਾ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਅਰੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੌਣ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਸਿੱਧੂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟੇਬਲ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਇਆ ਔਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।